મોટી અને બહુ મહાનતાની વાત છે. આજે આપણા શિબિરનો વિષય શું છે? આઠમો વાર પરિવાર. પરિવાર કેવો? જ્યાં સ્નેહની સરિતા વહેતી હોય, જ્યાં એકબીજા પ્રત્યે સન્માનની સરિતા વહેતી હોય અને સ્નેહ સન્માનથી ઉત્પન્ન થાય સંપ. જુદા થવું એ વસ્તુ જુદી છે અને જુદાઈ રાખવી એ વસ્તુ જુદી છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ રાજ્ય સુરેશ્વરજી મહારાજ હંમેશા કહે છે કે જુદા થવું એ કદાચ વ્યવસ્થા હોઈ શકે. ઘર નાનું પડે, પરિવાર મોટો થઈ જાય, એના દીકરાઓ એની દીકરીઓ એના પાછા લગ્ન થાય એટલે ઘર નાનું પડવા માંડે. ઘર નાનું પડે અને જુદા થવું પડે એ કદાચ વ્યવસ્થા હોઈ શકે, પણ મનમાં જુદાઈ રાખવી, જુદા થવું એ કદાચ વ્યવસ્થા હોઈ શકે, પણ મનમાં જુદાઈ રાખવી એ તો પાપ જ છે. આવું પાપ મને એવું લાગે છે કે અહીંયા શિબિરમાં બેઠેલા કોઈ વ્યક્તિએ નહીં કર્યું છે. જુદા થઈ જવું એ વસ્તુ જુદી છે, પણ જુદા થયા પછી પણ પારસ્પરિક સ્નેહ, પારસ્પરિક પ્રેમ અને સંપર્ક તો અકબંધ રહેવું જ જોઈએ. રાખો છો? ન રાખતા હો તો હવે નવી શરૂઆત કરજો. જાગ્યા ત્યારથી એક પરિવારમાં પણ જો સ્નેહની સરિતા વહેવા માંડશે તો અમે સમજશું કે અમારી બધી જ મહેનત અને અમારા બધા જ આયોજનો સફળ થઈ ગયા. ભાઈ ભાઈને જુદું થવું પડે, પણ જુદાઈ કેમ રાખવી પડે? અહંકારના કારણે. એ પોતાના પરિવારમાં મોટો હોય તો હું પણ મારા પરિવારમાં મોટો જ છું. અને આ બડા ને એક વાર વાત કરી હતી, બડાની વાત. બડા કેવી રીતે બનાય ખબર છે તમને? મેં બડા, તું બડા, કોઈ બડા નહીં. એકવાર એક બડા પાસે બીજા બધા ફરસાણ આવ્યા અને કે અમે પણ લોકોની જીભને સ્વાદ આપીને એમને સંતુષ્ટ કરીએ છીએ, અમે પણ એમનું પેટ ભરીને એમની ભૂખને તૃપ્ત કરીએ છીએ, પણ તને જ બડા કેમ કહેવાય, અમને બડા કેમ નથી કહેવાતા? હિન્દીમાં દહીં બડા, કેલા બડા, બધા બડા કે ને, તો કે તને બડા કહેવાય ને અમને બડા નથી કહેતા. बड़ाए बहुत सरस बात करी. बड़ा कहता है कि ध्यान से सुनना, मैं बड़ा कहलाता हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं बड़ा बना नहीं, इसके पीछे तो एक लंबी दास्तान है. सब लोग पूछते हैं बड़ा क्या दास्तान है? तो बड़ा कहता है पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहा है. मूंग, मूंग कैसा और मूंग की दाल कैसी, बराबर ना? तो मूंग आता है तो अपन उसको पुल्लिंग में बोलते हैं कि मूंग कैसा. मूंग से तो डायरेक्ट बड़ा बनता नहीं है, मूंग को पीस कर उसे मूंग की दाल बनाना पड़ता है. तो बड़ा रोते रोते कहता है मेरी दर्द भरी दास्तान सुनो कि पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहा है, हमको नारी बनना पड़ा, मूंग की दाल बना दिया गया. और फिर शांति हो गई. तो कहा नहीं, कर पत्थर से युद्ध, घाव बरछी के खाए. मुझे पत्थर से पीसा गया, पत्थर से दबाया गया, मसला गया, कुचला गया, मेरा पूरा कचुम्बर निकाल दिया. पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहा है. पहले थे हम मूंग, मूंग से मूंग की दाल बन गए. फिर कर पत्थर से युद्ध, पत्थर से युद्ध किया हमने और हम चकनाचूर हो गए. उसके बाद क्या? तो कहते हैं घाव बरछी के खाए. चम्मच से उसको इधर से उधर, इधर से उधर मारा जाता है ना. फुटबॉल को कब तक मारा जाता है पता है आपको? फुटबॉल को लोग पैर से ठोकर मारते हैं. कब तक? जब तक फुटबॉल में हवा भरी है तब तक. आपको लोग ठोकर मारते हैं कब तक? जब तक आपके मन रूपी फुटबॉल में अहंकार रूपी हवा भरी है. हवा निकल जाने के बाद कोई फुटबॉल को ठोकर मारता नहीं है. हवा निकल जाने के बाद कोई आपको भी ठोकर मारेगा? बेचारा कहता है बड़ा कि मुझे फुटबॉल की तरह चम्मच से इधर से उधर, इधर से उधर ठोका गया. उसके बाद भी शांति नहीं हुई, उसके बाद मैं बड़ा नहीं बना. उसके बाद
गर्मा गर्म तेल की भरी हुई कढ़ाई में मुझे गंगा जल में स्नान कराया गया। बड़ा कहता है पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, कर पत्थर से युद्ध, घाव बरछी के खाए। फिर कर गंगा जल स्नान, मैल सब दूर कराए। गंगा जल, और वो भी गरम गरम गंगा जल, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए नहीं, या तो गर्मा गर्म पानी में डुबाना चाहिए। और उसके बाद वो कहता है मैल सब दूर कराए, निकल गई जब पार। इतना सब करने के बाद, इतने कष्ट सहने के बाद, जब मैं ये सब परीक्षाओं में से पास हुआ, बाहर निकला, तब हम बड़े कहा। वाह रे वाह, क्या बड़े की दास्तान है। अब आप बोलिए, आप में से कौन चाहेगा कि मैं बड़ा बनूं? एक बार तो उंगली ऊंची करो कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। बहनों, कौन चाहता है बड़ी बनना? बड़ी की भी दास्तान ऐसी है, बड़े के जैसी है। बड़ा और बड़ी कौन बनना चाहेगा? कोई नहीं, कोई नहीं, श्योर। अच्छा, अब ये स्टोरी मैंने नहीं बोली होती, बड़े की दर्द भरी दास्तान, और उसके पहले मैंने प्रश्न पूछा होता कि कौन बड़ा बनना चाहता है। हर एक की उंगली ऊपर होती है। बड़ा बनना तो हर कोई चाहता, काम करिए कि ना करिए, पर नाम तो आपको थाय, ये भी आपकी इच्छा હોય જ છે, સ્વાભાવિક જ છે। આવી બધી વાતો કહું ને તો લોકો એટલી સરસ રીતે જવાબ આપે, કામ કરીએ કે ના કરીએ પણ નામ આપણું થાય એવી ઈચ્છા બધા આમાં મુંડી હલાવે, હોય જ છે। એ તો કોઈ એવી વાત પૂછો જે તમારા મનને અનુકૂળ નથી આવતી પણ શાસ્ત્રકારોના મનને અનુકૂળ આવે છે, ત્યારે તમે એકદમ મૌન થઈ જાઓ છો, ત્યારે જવાબ મળતો નથી। મનની કેવી વિચિત્રતા કે પાણી જેમ, પાણીની ગતિ ક્યાં થાય? જ્યાં ઢલાન હોય, જ્યાં ઢાળ હોય ત્યાં પાણીની ગતિ સ્વાભાવિક રીતે થાય, અને પાણીને ઉપર ચડાવવું હોય તો મોટર જોઈએ। નીચે જવા માટે મોટર જોઈએ તો કે ના, નીચે તો એ સ્વાભાવિક જ જતું રહેશે, એને ઉપર ચડાવવા માટે જ મોટરની જરૂર પડે છે। આપણું મન એ પાણી છે, એને નીચે જવા માટે, હલકા બનવા માટે, અશુભ તરફ ગતિ કરવા માટે કોઈ પ્રેરણા, કોઈ આલંબનની જરૂર પડતી નથી। પણ આરાધના કરવી હોય, ઊંચે ચડવું હોય, શુભમાં પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો પ્રોત્સાહન, આલંબન અને પ્રેરણા જોઈતી હોય છે। સ્વામી વાત્સલ્ય હોય તો પ્રેરણા કરવી પડે કે સ્વામી વાત્સલ્યમાં બધા પધારજો જ, ભૂલતા નહીં, આટલા વાગે આવી જ જજો, ચોક્કસ આવજો, ચોક્કસ આવજો એવું કેવું પડે નહીં। એમાં તો બ્લેકબોર્ડ ઉપર સૌથી નીચેની લાઈનમાં એકદમ આમ બરાબર વ્યવસ્થિત ડાર્ક અક્ષરમાં પણ નહીં, લાઇટ અક્ષરમાં પણ લખેલું હોય ને કે સોમવારે બપોરે ફલાણા ભાઈ તરફથી સંઘ જમણ છે। ખબર પડશે બધાને? ખબર પડશે? હા, એ તો આપણી આંખો એવી હોય ને કે મતલબની વાતો પહેલા વાંચે, અને ન વાંચ્યું હોય ને જેને, એને પણ માઉથ પબ્લિસિટી થી તો સમાચાર હે અલી, તને ખબર પડી કાલે સંઘ જમણ છે? બોલો, થાય કે નહીં? અને એ સામૂહિક એન્બિલ કરાવવા હોય તો પ્રેરણા કરવી પડે, પ્રેરણા કરવી પડે કે તપસ્વીઓ નામ લખાવો તો વ્યવસ્થા કરવાની, અને સ્વામી વાત્સલ્યમાં નામ લખાવવા પડે કે 300-400 ની રસોઈ બનાવી દેવી પડે, બનાવી દેવી પડે વારસો, એ તો ગેરંટી આવશે જ ને, વળી જશે ક્યાં? અશુભમાં પ્રવૃત્તિ પ્રેરણા વગર થાય છે, અને શુભમાં પ્રવૃત્તિ પ્રેરણા પછી પણ પુણ્યનો ઉદય હોય તો જ થાય। શુભમાં પ્રવૃત્તિ માત્ર પ્રેરણા મળી જવા માત્રથી થતી નથી, એમાં પુણ્યનો ઉદય હોય તો જ શુભમાં પ્રગતિ આપણી થાય છે। આ 8મો વાર પરિવાર એ શુભની પ્રગતિની પ્રેરણાનો શિબિર છે। પરિવારમાં શાંતિ હોય તો સમાજમાં શાંતિ રહે, અને સમાજમાં શાંતિ હોય તો જ રાજ્યમાં શાંતિ રહે, અને રાજ્યમાં શાંતિ હોય તો જ દેશમાં શાંતિ રહે, અને દેશમાં શાંતિ હોય તો જ વિશ્વમાં શાંતિ રહે। આ 8મો વાર પરિવાર એનો ઉદ્દેશ્ય ક્યાં સુધી પહોંચે છે? વિશ્વ શાંતિ સુધી પહોંચે છે। એ વિશ્વ શાંતિનો પ્રારંભ આપણે આપણા પરિવારથી કરીએ। જે ઘરમાં સ્નેહ હોય, સમજદારી હોય, એકબીજાને સન્માન હોય, ત્યાં સંપ હોય,
અને એક વાત ધ્યાનમાં રાખજો, સંપ ત્યાં જંપ, નહીતર ધરતીકંપ. બેનોએ સાંભળી લીધું છે ને, એટલે અમને ખબર છે. એ અમારા રોજના સ્ટુડન્ટ છે ને, એટલે એમને ખબર છે. સંપ ત્યાં જ જંપ હશે. જ્યાં સંપ ત્યાં જ શાંતિ હશે. જ્યાં સંપ નથી હોતો ત્યાં રોજના રોજ ધરતીકંપો સર્જાયા કરે છે. રામાયણ અને મહાભારતનું સર્જન થયું કોના કારણે? કોઈકની જીભ, કોઈકના કાન, અને મહાભારતનું સર્જન થયું. કોઈકની જીભ અને કોઈકના કાન, રામાયણનું સર્જન થયું. બોલો, રામાયણનું સર્જન કોની જીભ અને કોના કાન? વેરી ગુડ સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર છે ને? મંથરાની જીભ પ્લસ કૈકેયીના કાન ઇઝ ઇક્વલ ટુ રામાયણ. અને મહાભારતનું સર્જન દ્રૌપદીની જીભ પ્લસ દુર્યોધનના કાન. બંને દ વાળા છે, એક જ રાશિના. રામ અને રાવણ એક જ રાશિના. પણ તમને કોઈ કે બેમાંથી એકની પસંદગી કરો, કોની પસંદગી કરો? શ્યોર? તમે કોના જેવા? કોઈ તમને પૂછે રામ જેવા કે રાવણ જેવા? પણ થોડુંક તો આપણને પણ પોતાની જાતની એમને ક્લિયર કીધું કેવા માંગતા હોઈએ છે. હું કેવડાવાની વાત કરું છું, એટલે કે છે રામ કેવડાવા માંગતા હોઈએ છે. હવે હું વાત કરું કેવા બનવા ઈચ્છું, રામ જેવા કે રાવણ જેવા? કેવડાવવું જુદી વાત છે, અને હોવું પુણ્યશાળી કેવડાવવું બધાને જ ગમે. શાંત વ્યક્તિત્વના સ્વામી કેવડાવવું બધાને ગમે. પણ ખરેખર તમે પુણ્ય કરો છો? ખરેખર તમે શાંત છો? એ તો આપણે જ આપણા મનને પૂછવું પડશે, કેમ કે બીજાનો સર્ટિફિકેટ ખોટો પણ હોઈ શકે છે. બીજા મને ક્રોધી સમજતા હોય, પણ હોઈ શકે છે કે એ ક્રોધ માત્ર દિખાવો હોય, અંદરથી તો હું શાંત રહી શકું. કદાચ બીજા મને શાંત સમજતા હોય, પણ એવું ન હોય, અંદર તો ક્રોધની જ્વાલાઓ ભભૂકતી બની શકે. એટલે જ કીધું છે, મેરે મન કી તું ક્યાં, મેં હી જાનું તું ક્યાં જાને મેરે નામ. મારા મનની તો હું જ વાત કરી શકું, બીજા કોઈ મારા મનની વાત ન કરી શકે. કેમ કે બીજા જોઈ શકશે તો પણ માત્ર પેકિંગ જોઈ શકશે, પ્રોડક્ટ કેવું છે એ તો મને મારી જાતને જ ખબર નથી. કેવડાવવું શું ગમે? તો કે રામ. અને બનવું શું ગમે? તો કે રાવણ કરતા પણ ખરાબ. રાવણ સાવ કઈ બોગસ નતો. એ તો એક જ વાર એની જીવનમાં ભૂલ કરી, અભિમાનના કારણે, કે મારી બેન સુર્પણખાને કોઈ એની વિચિત્ર પરિસ્થિતિ બનાવી શકે, એના કાન અને એના નાકને કટ કરી શકે. તો એમને હું બતાવી દઉં કે રાવણ કોઈનાથી ઓછો નથી, હમ કિસી સે કમ નહીં. આ એક અહંકાર એની અંદર જાગ્યો અને સીતાનું હરણ કરવા. શાસ્ત્રમાં રાવણના પણ સદગુણોનું વર્ણન છે. રાવણ પોતે પ્રકાંડ વિદ્વાન અને પ્રભુનો પરમ ભક્ત હતો, પણ એ બદનામ થયો. દર નવરાત્રીના પૂરી થયા પછી તરત જ દશેરાના દિવસે શું કરવામાં આવે છે? રાવણને બાળવામાં આવે છે. રાવણ દહન. કેમ દહન કરવામાં આવે છે? વ્યક્તિ ખરાબ નથી હોતો, વ્યક્તિના દુર્ગુણો ખરાબ હોય છે. રાવણ ખરાબ નતો, રાવણનો અહંકાર ખરાબ હતો. આપણે ખરાબ નથી, આપણો અહંકાર ખરાબ છે. લાગે છે એવું કોઈ દિવસ? લાગે છે એવું કોઈ દિવસ? સામેવાળો વ્યક્તિ ખરાબ નથી, એના દુર્ગુણો ખરાબ છે, એના કર્મ ખરાબ છે, એવી સમજ આવે છે કોઈ દિવસ? જો આ સમજ આવી જાય ને તો બધે શાંતિનો સામ્રાજ્ય સ્થાપિત થઈ જ જાય. જ્યાં બીજાને પોતાની જેમ વિચારવાની બુદ્ધિ આવી જાય, ત્યાં વેર વિરોધ ટકતા નથી. ધાર્મિક વ્યક્તિને કોઈની સાથે અણબનાવ હોય ખરો? આ પ્રશ્ન હું તમને પૂછું છું. ધાર્મિક વ્યક્તિ છે એ, અને એને કોઈની સાથે અણબનાવ રહી શકે ખરો? ધર્માત્માની વાત કરું છું, તમારી વાત નથી કરતી. બધા એકદમ ટેન્શનમાં આવી ગયા, આમ ધીમે ધીમે મોઢું હલાવે છે, બોલી પણ નથી શકતા. જે ધાર્મિક વ્યક્તિ હોય, જે પ્રભુના શાસનને પામેલો હોય, એને અણબનાવ કોઈની સાથે થયું પણ હોય ને તો એ ટકે નહીં. છેલ્લામાં છેલ્લે
સંવત્સરીના તો ખાતા ક્લિયર થાય છે ખરા ને? કોઈની સાથે 1 વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષ 10 વર્ષ 25 વર્ષ પહેલાની કોઈ અંડસ તો તમારા મનમાં કે મારી સાથે દુનિયા સાથે નથી, પણ પરિવારના સદસ્યો સાથે તો, બીજા કોઈની સાથે નથી, પણ મારા ભાઈ સાથે તો, દુનિયામાં બધાની સ્માઈલ આપતો વ્યક્તિ ઘરે આવે ત્યારે એનું થોડું ફૂગી જાય. વાત જ નથી સમજાતી. બધાની સ્માઈલ આપો અને ઘરમાં આવીને થોડું ફુગાવો. અરે ઘરમાં પણ એ જ સ્માઇલિંગ ફેસ રાખો ને. યાદ રાખજો, 5 સેકન્ડની સ્માઇલ જો તમારા ફોટાને સુધારી શકતી હોય. ફોટો કોઈ પણ ખેંચતો હોય તો તમે શું કરો? 1 મિનિટ શું કરો? આમ તરત જરાક ટીપટોપ થઈ જાઓ 1 જ સેકન્ડમાં અને સરસ સ્માઇલ. ત્યારે તો ક્લોઝઅપ મુસ્કાન. પણ એ મુસ્કાન યાદ રાખજો, 5 સેકન્ડની સ્માઇલ જો ફોટોને સુધારી શકતી હોય તો વિચાર કરો કે આખા દિવસની સ્માઇલ આખા જીવનને ન સુધારી શકે? સુધારી શકે. પણ ઘણાના મોઢા જેવા હોય ને જાણે દિવેલ પીને આવ્યા હોય ને. મને સમજાતું જ નથી કે મોઢું સિરિયસ રાખવાથી એ લોકોને શું પ્રોફિટ થાય છે. સાચે કહું છું, સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ ની વાત કહું છું. સ્માઇલિંગ ફેસ છે ને ભલા મોટા કામ ઇઝીલી પતી જાય. એ પછી નોર્મલ કોઈ આપણા સહવર્તી સાધ્વી સાથે નો હોય કે ડાયરેક્ટ ગુરુદેવ સાથે નો હોય, ખાલી સ્માઇલિંગ ફેસ રાખીને બોલીએ ને એટલે ઓકે. આ એક્સપિરિયન્સ તો તમને પણ ઘણા બધા રહેશે. મુસ્કાન, અને એ પણ સાચા દિલની મુસ્કાન, કપટ નહીં. આ નકલી મુખોટો નથી પહેરવાનો. સ્માઇલ નો મુખોટો કરે એની કોઈ વેલ્યુ ન. દિલમાંથી સામેવાળાને જોઈને પ્રેમનો ઝરણો ફૂટે અને સ્વાભાવિક ચહેરા ઉપર મુસ્કાન આવી જાય તો સામેવાળા સુધી એનો પ્રભાવ પહોંચ્યા વગર રહે જ નહીં. સામેવાળા કોઈ એટલા મૂર્ખ નથી હોતા કે તમારા પ્રેમને ન સમજે. સામેવાળા કોઈ એટલા બુદ્ધુ નથી હોતા કે તમારી પવિત્ર ભાવનાઓને ન સમજી શકે. કદાચ સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રોબ્લેમ થાય, પણ તમે સારો વ્યવહાર કરો તો પણ સામેથી વિરોધી વ્યવહાર મળે. છતાં પણ પ્રયત્ન જારી રાખો. ટ્રાય, ડોન્ટ ક્રાય. ટ્રાય કરશો ને, મહેનત કર્યા કરશો ને તો એક દિવસ સફળતા મળશે. રડવાથી સફળતા મળવાની. અને આપણા ગુજરાતીમાં તો કહાવત જ છે ને, કઈ? રોતો રોતો જાય તે વિદ્વાન વિદુષીઓ. એટલે તમે તો ક્યારે રોતા જ નથી ને. શું કરું મારા સાહેબ, અમે ઘણું કરીએ પણ મારી સાસુને અમારી ગાલ્યું જ નથી ને. આ શું છે? આંખો નથી રડતી પણ મન તો રડે છે. રોતો રોતો જાય તે. હવે પાછું બોલો. હવે બોલવા તૈયાર નહીં થાય, કેમ કે ખબર પડી ગઈ કે આપણું મન રડતું હોય સામેવાળા ઉપર એનો પ્રભાવ પડે જ. આપણે મનની શિબિરમાં પણ આ પોઈન્ટ લીધું. જેવું આપણે વિચાર કરીએ એવો સામેવાળાના હૃદય ઉપર ખ્યાલ આવ્યો. એક વ્યક્તિ વિચાર્યા કરે કે ક્યાંક મને કેન્સર તો નહીં થઈ જાય, ક્યાંક મને કેન્સર તો નહીં થઈ જાય. કેન્સર કોઈને થયો છે વિચાર સાંભળે, શબ્દ સાંભળે તો એના મનમાં વિચાર આવે અને ધ્રુજારી છૂટી જાય. મને થઈ જશે તો શું થાય? અર્ધ જાગૃત મન એના ડરને, એના ઓર્ડર સમજીને કેચ કરતો જાય. અને પછી એક દિવસ એવો આવે કે એ જ વ્યક્તિને સાચે જ એ બીમારી થઈ ગઈ. એટલે જ કે છે કે મનને સ્વસ્થ રાખશો તો જ તન સ્વસ્થ રહી શકશે. સંબંધોમાં આપણા મનને અસ્વસ્થ બનાવીએ છીએ તો સંબંધો અસ્વસ્થ બને છે. ભાઈની સાથે પ્રેમથી વાત કરી તો કોઈ અંડા સુધી થતી નથી. પણ અહીંયા તો વિચિત્રતા એવી થઈ ગઈ છે ને, વિવેક બુદ્ધિ અને ઔચિત્યની દૃષ્ટિ એવી દૂર જતી રહી છે. ઔચિત્ય વગર ભાઈ સાથે કે પપ્પા સાથે કેવી રીતે વાત કરવાની એ પણ સલાહ કોની પાસે લે છે ભાઈઓ ખબર છે? ફાધર ઇન લો. આ ઇન લો નો ઝમેલો બહુ જબરદસ્ત છે. સસરાને પૂછે કે મારા પપ્પા અને મારા ભાઈ સાથે આ રવિવારે મારી મીટિંગ છે મિલકત અંગે, તો કેવી રીતે વાત કરું? શું કહું? હવે તમારા ફાધર સાથે વાત કરવાની છે. તમારા પિતા જે તમારા જન્મદાતા, સંસ્કારદાતા અને જીવન નિર્માતા છે,
એમની સાથે વાત કરવા માટે સસરાની પરમિશન લેવી પડે, સસરાની સલાહ લેવી પડે, અને સસરા પણ સલાહ આપે, જુઓ ફલાણા કુમાર, એવા કુમાર કહીને તમને આમ માચડે ચડાવી દે ઉપર, એટલે તમને એમ થાય કોઈક તો મારું મને પૂછવા વાળું છે, કોઈક તો મારી વેલ્યુ કરવા વાળું છે. હા, એ જ તો ઊંધી વાત છે. લગ્ન કર્યા પછી જ કુમાર બને, જમાઈ રાત બને ને એટલે મયંક કુમાર, એટલે કુમાર ભૂલાઈ જાય. ફૂટબોલમાં હવા ભરાઈ ગઈ, હું કુમાર, મને કોઈ રિસ્પેક્ટ આપવા વાળું મળી ગયું. એ જાય પૂછવા મારા પપ્પા સાથે મારી મીટિંગ છે, હું શું કરું, મારા ભાઈ સાથે મારી મીટિંગ છે, હું શું વાત કરું. અને એ લોકો પાછા સલાહ આપે, જુઓ તમારા પપ્પા છે ને એકદમ ભોળા છે, અને તમારો મોટો ભાઈ છે ને એકદમ પાક્કો છે. બેનોને ખબર જ હોય. આ તો બેનો બોલી જાય છે, ભાઈઓ થોડું મૌન રાખે છે. એ મનની વાત, કેમ કે એમને ખબર છે કે રાજને રાજ રહેવા દઈએ ને તો સારું છે, બાંધી મુઠ્ઠી અને ખુલે તો. બેનો શીખો થોડું. ના, બેનોમાં એક વસ્તુ તો હોય છે, સરળતા. જે હોય ને એ પોતાની પણ નેગેટિવ વાત પણ ઓપનલી કહી દે ખરા. મોસ્ટ ઓફ, બધાની ગેરંટી નથી આપતી, પણ સરળતા એ સ્ત્રીનું આભૂષણ છે. પુરુષોનું આભૂષણ કયું છે? મૌન. હા, એ વાત બરાબર કે પુરુષોનું આભૂષણ છે મૌન. મમ્મી કેજો તારી બહુએ આવું કર્યું, મૌન. કે જોને તમારી મમ્મી કેવી કુશળ છે, આખો દિવસ ટક 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 કર્યા કરે છે. રાઈટ ના બેનો? બરાબર ઓળખી ગઈ કે ભાઈઓનું આભૂષણ મૌન અને બહેનોનું આભૂષણ. આ બે આભૂષણોથી આપણે આપણા સંબંધોને સુધારી શકીએ છીએ. બહેનો જો ખરેખર દરેક સંબંધમાં સરળ બની જાય તો આ પરિવાર સ્વર્ગ બની જાય, અને ભાઈઓ દરેક સંબંધમાં મૌન, પણ જગ્યાએ મૌન. જ્યાં મૌન રહેવું પડે ત્યાં મૌન રહો તો સારું, પણ જ્યાં બોલવાની જરૂર હોય ત્યાં પણ મૌન રહો તો ના ચાલે. આજે મારી એક વાત કેવી છે, માતા પિતાની પાસે કદાચ છોકરો સાથે પણ રહેતો હોય ને તો પણ માતા પિતાને સતત એક ચાહ હોય છે. કઈ ચાહ? શેની ચાહ? શું જોઈએ છે માતા પિતાને? રસગુલ્લા ને રસમલાઈ ને દૂધપાક રોજ ખાવા મળે, પ્રેમથી એક પુત્ર માને ખાલી એટલું પૂછી લે ને, મમ્મી કેમ છે, તબિયત કેમ છે, રાત્રે ઊંઘ આવી, મમ્મીને એમ થાય મારો દીકરો શ્રવણ કુમાર છે. ખરેખર વધારે કઈ નથી જોતું, પણ આવી નાની નાની વાતોમાં ઘણા લોકો બેદરકાર હોય છે. કરવું જ રીતસર એમને દુઃખ આપવું એવો ઉદ્દેશ્ય નથી હોતો, પણ બેદરકારીના કારણે તમે માતા પિતાના હૃદયમાં સ્થાન પામી શકતા નથી. કેટલા ભાઈઓ એવા છે જે રોજ મંગલાચરણ કરે છે દિવસનો? મંગલમય પ્રારંભ માત્ર નમો અરિહંતાણથી નહીં, માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ કરીને કોણ દીકરાઓ માતા પિતાના ચરણમાં ઝૂકીને નમસ્કાર કરે છે. આંગળી ઊંચી કરો. માતા પિતા હયાત ન હોય તો એમના ફોટોને પણ કરી શકો. આ પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે, માતા પિતાનો ફોટો છે ખરો? અચ્છા, એક મજેદાર સવાલ પૂછો, એમાં કોણ પાસ થશે મને ખબર નથી, અને કોઈ પાસ થશે કે નહીં એ પણ મને ખબર નથી. પોતાનો પર્સ હોય ને એમાં ફોટો રાખવાની જગ્યા હોય ને, ભાઈઓના પર્સમાં ફોટો રાખવાની જગ્યા. કોનો ફોટો રાખવો? પર્સ જ નથી રાખતા? ઓમ શાંતિ. ખિસ્સા તો રાખો છો ને, પણ ખિસ્સા તો રાખો છો ને. હા, તો એ ખિસ્સામાં નોટની વેલ્યુ સમજાય છે એટલે નોટ રાખો છો. ક્યારે ફોટાની વેલ્યુ સમજાય, માતા પિતાના આશીર્વાદની વેલ્યુ સમજાય તો એના પર્સમાં માતા પિતાનો ફોટો. કોણ એવું વ્યક્તિ છે કે જેના પર્સમાં ફોટોની જગ્યાએ પત્નીનો નહીં પણ માતા પિતાનો ફોટો છે? વાવ, શું વાત કરો છો! વેરી ગુડ. ભરૂચ છે ભાગ્યશાળી. તું પર્સમાં મમ્મી પપ્પાનો ફોટો રાખ્યો છે કે આમ જ આવતું છોકરીઓ ભૈયા રાખ્યું છે? વેરી ગુડ. હમણાં તો બહુ નાની છે ને, મોટી થઈને પણ રાખજે.
ભરૂચ ભાગ્યશાળી છે. આટલી મોટી સભામાં 3 જણ તો નીકળ્યા કે જેમને નાકને બચાવી લીધી. નહીં તો નાક જા. આ દ્રવ્ય નાક રેત પણ ભાવના જતી રેત. કે આ ભરૂચ એવો કેવો ભાગ્યશાળી કે જ્યાં માતા પિતાની ભગવાન તરીકે પૂજા નથી થતી. પર્સમાં માતા પિતાનો ફોટો હોય. જેટલી વાર પર્સ ખોલીએ માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ. એક વાર હૃદયથી પ્રણામ થઈ જાય. હે માતા પિતા, તમારા સંસ્કારો, તમારા ઉપકારો એને જ મારા જીવનનો નિર્માણ કર્યું. અને એ જીવન નિર્માણના કારણે જ આજે હું જ્યાં છું ત્યાં શાંતિથી ઊભો રહી શકું છું. માતા પિતાને પ્રત્યે શ્રદ્ધા ન હોય, માતા પિતા પ્રત્યે સન્માન ન હોય. 3 જણ એવા નીકળ્યા, પ્રવીણભાઈ, રાજુભાઈ અને ઋષભ. 3 જણના પર્સમાં મમ્મી પપ્પાનો ફોટો હોય છે. એ લોકો કહી શકે અમારી ફેમિલી છે. કેમ કે FAMILY. હવે તમે બોલો, ફૂલ ફોર્મ બોલો. ભાઈઓ, અહીંયા કઈ મૌન નથી કરવાનું. બોલો. બહેનો મૌન રહેશે. હવે આપણે પાર્ટી ચેન્જ કરીએ. ભાઈઓનું મૌન બહેનોને જાય અને બહેનોની સરળતા ભાઈઓમાં આવે. ચલો બોલો. પાછળ વાળા ભાઈઓને સખત એકદમ મૌન છે કે ઓક્સિજનની જરૂર છે થોડી. બોલો, ફેમિલીનું ફૂલ ફોર્મ શું? શબ્દ બોલશો ને તો ક્યારે ભાવ પણ જાગશે, અને ભાવ જાગશે તો આચરણ સુધરશે જ. માતા પિતાને બીજું કાંઈ નથી જોઈતું તમારી પાસેથી. દીકરીથી તો પણ માતા પિતા ખુશ હોય છે. કેમ કે દીકરીમાં એટલી લાગણીને વ્યક્ત કરવાની ટેવ હોય છે. એક ફોન કરીને પણ પૂછી લે કે મમ્મી, કાલે તમને તાવ આવ્યો છે, આજે કેમ છે? પપ્પા, કાલે તમારું માથું દુખતું તો આજે કેમ છે? પપ્પા, દવા લીધી? લેવાનું ભૂલ્યા. છતાં પણ એક વાક્ય માતા પિતામાં આનંદનો સંચાર કરી દે છે. એટલે જ એ લોકો કહે છે કે દીકરી વહાલનો દરિયો. દીકરી તો વહાલનો દરિયો હોય. એ અમારી ચિંતા કરે. એ તો સ્ત્રીમાં સ્વાભાવિક ગુણ હોય. એમાં માતૃત્વનો ગુણ નાની ઉંમરે પણ હોય છે. જરૂર નથી કે લગ્ન કર્યા પછી એ ગર્ભવતી થાય ત્યારે જ માતા બને. સ્ત્રીમાં એક સ્વાભાવિક ગુણ હોય માતૃત્વનું. એક નાનકડી છોકરી પણ પોતાના પપ્પાની માં બની શકે છે. જ્યારે પ્રેમથી પૂછે, પપ્પા ટિફિન લઈ ગયા હતા? જમ્યા બરાબર? દવા લીધી? તમને દવાની જરૂર છે? પપ્પા, હવે બહુ થઈ ગયું કામ, સુઈ જાઓ. ત્યારે એ માં બની જાય છે. દીકરાઓ લાગણીશીલ હોય છે, પણ લાગણીને વ્યક્ત કરવામાં એ લોકો પાછળ પડી જાય છે. દીકરા ફૂલના દીપક તો કહેવાય છે, પણ વહાલનો દરિયો નથી કહેવાતા. કેમ? હવે બની જાઓ વહાલનો દરિયો. માતા પિતાને તમારી પાસેથી તમે એમના નામે કરોડોની પ્રોપર્ટી લખી આપો, લાખોના ઘરેણા એમને આપી દો, એવું એ નથી ઈચ્છતા. એમને જોઈએ છે લાખો અને કરોડો કરતા પણ વધારે મૂલ્યવાન તમારા 2 શબ્દ. કેમ છો? કેવું છે મમ્મી તમને? કેવું છે પપ્પા તમને? આ 2 શબ્દ પૂછી લો ને તો એમને એમ થઈ જાય, હાઈસ, મારા જીવનમાં કોઈ તો છે જેને મારી દરકાર છે. અને બીજા કરતા માતા પિતાને પોતાના સંતાન પ્રત્યે અપેક્ષા વધારે હોય છે. બીજા ઘણું પૂછશે ને તો પણ એમને એ સુખ અને એ સંતોષ નહીં થાય જેટલું એમના દીકરા પૂછતે હોય. બોલો, કેટલા દીકરાઓ આમાંથી છે જે રોજ મમ્મી પપ્પા સાથે ઓછામાં ઓછો 2 વાક્ય પણ વાત કરે છે? આંગળી ઊંચી કરું છો. શરમાતા નહીં, આંગળી આમ તો ઊંચી કરો. બીજા બધા નથી કરતા? કરે છે ભાઈઓ. આમાં મામા મુંડી હલાવે છે. લગભગ કરતા જ હશો. કેમ કે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિના મહાન સંસ્કારોથી વિભૂષિત તમારું જીવન. એટલે સાવ બોગસ જીવન તો તમે નહીં જ જીવતા હોય. છતાં પણ કોઈ મનમાં તો કોઈને માતા પિતા પ્રત્યે આવી ભાવના હોય જ નહીં કે હું એમને ન પૂછું. પણ વ્યસ્તતાના બહાના હેઠળ, વ્યસ્તતા એ બહાનો છે, આ ખરેખર વ્યસ્ત નથી હોતા. ફ્રેન્ડ સાથે ફેસબુક ઉપર કનેક્ટ રહેવા માટે તમારી પાસે ટાઈમ છે. ફ્રેન્ડ્સને SMS ફોરવર્ડ કરવા માટે તમારી પાસે
ટાઈમ છે ફ્રેન્ડ સાથે પાનના ગલ્લા ઉપર ઉભા રહીને 1 કલાક ગપ્પા મારવા માટે તમારી પાસે, ટીવી જોવા માટે ટાઈમ છે, ન્યૂઝ ઉપર કમેન્ટ્સ પાસ કરવા માટે ટાઈમ છે, બધી જ રીતે તમારી પાસે સમય છે અને માત્ર માતા પિતાને સુખ આપવા માટે તે વાક્ય બોલવાનો ટાઈમ નથી. યાદ રાખજો, પરિવાર તો એને જ કહેવાય જ્યાં બધા એકબીજા સાથે પ્રેમપૂર્ણ વાર્તાલાપ કરે. એક ચિંતકે તો એટલું બધું જબરદસ્ત કહી દીધું કે એક ઘરમાં રહીને જો પરસ્પર ઘરના સભ્યો એકબીજા સાથે વાત ન કરતા હોય તો એ ઘર નહીં, એ ઘર કબ્રિસ્તાન છે. કેટલી મોટી વાત. તો કે છે હા, કબ્રિસ્તાનમાં બધી કબ્ર બાજુમાં જ હોય ને, પણ એકબીજા સાથે બોલે ન જ બોલે. તો જે પરિવારમાં એક ઘરમાં સાથે રહીને પણ ઘરના સભ્યો જો એકબીજા સાથે વાત ન કરે તો એ ઘર નહીં પણ કબ્રિસ્તાન બની જાય છે. પણ હવે શું થાય છે? એક મહેમાનને પણ અચાનક મોકલીએ તો સમાઈ જાય ખરો ને? બનાવવું પડે, એડજસ્ટ કરવું પડે. હા, આ ભારતની સંસ્કૃતિ કે જ્યાં પરિવારના સભ્યો તો સભ્ય પણ જાનવરોની પણ સંભાળ લેવામાં આવે. ગળીને નાકે એક કૂતરી વિયાઈ હોય તો શું કરતા હતા? શેરો આપતા હતા. અને હવે ઘરમાં ને ઘરમાં માતા પિતા પણ દુખી થતા હોય ને તો એમને પૂછવા વાળું કે પ્રેમથી 2 શબ્દ બોલવા વાળું વ્યક્તિ નથી. એટલે આપણે આટલા બધા નીચે ઉતરી ગયા. યાદ રાખજો, વ્યસ્તતા કેટલી પણ હોય, કામ કેટલા પણ હોય, પણ ઘરના માતા પિતા એ ઘરના ભગવાન કહેવાય. માતા પિતા એ તો ભગવાન કહેવાય. પ્રભુની પૂજા કરવા વાળો જો માતા પિતાને દુખી કરે તો યાદ રાખજો, એને પ્રભુની પૂજાનો કોઈ ફલ નહીં. ઘરે હાય લે અને અહીંયા વાહવા કરાવે, એને કોઈ દિવસ એ વાહવા ફલે નહીં. मुए ढोरे की चाम से लोहा भी जल जाए, कबीरा हाय गरीब की खाली कभी न जाए. કબીરજી કહે છે કે મરેલો ઢોર હોય ને એના ચામડાથી પણ લોખંડ જેવું લોખંડ ધાતુ બળી જાય છે. કોઈ દિવસ કોઈ દીનહીન અને લાચાર વ્યક્તિની હાય નહીં લેતા, નહીં તો એ હાય તમારા જીવનમાં લાય જગાડી દેશે. તમારા જીવનમાં લાય ન જગાડવી હોય તો કોઈની હાય લેતા નહીં. લેવા હોય તો કોઈની દુઆઓ લેજો, બદુઆઓ કોઈને લેતા. અહીંયા તો મને કોઈ પણ એવા સમાચાર મળ્યા જ નથી કે માતા પિતાને દુખી કરે છે. પણ ક્યાંક પણ એવા સમાચાર મળે ને તો એટલું બધું દુઃખ થાય કે આ લોકો પોતાના ભવિષ્યનો પણ વિચાર નથી કરતા. યાદ રાખજો, આજે તમે તમારા માતા પિતાની સેવા કરવા તૈયાર નથી. તમારો દીકરો જે જોશે એ શીખશે. તમે ઉપદેશ બહુ સરસ આપો ને એને તો પણ સાંભળેલું કદાચ એ કરશે કે નહીં કરે, પણ જોયેલું તો એ. મારા મમ્મી પપ્પા મારા દાદા દાદીની સેવા નથી કરતા તો હું પણ ભવિષ્યમાં નહીં કરું. અને મારા મમ્મી પપ્પા મારા દાદા દાદીની સેવા કરે છે એટલે મારી પણ ફરજ છે, મારું પણ કર્તવ્ય છે કે મારે પણ એમની સેવા કરવાની જ હોય. એમાં કરવું પડે એવી કોઈ મજબૂરી ના હોય, કરવાની જ હોય. એ કર્તવ્ય હોય, એ પ્રેમની અભિવ્યક્તિ હોય. એમને મને પ્રેમ આપ્યો, એમના સમયે હું એમને પ્રેમ આપું. કોઈ ચિંતકે કીધું છે કે જન્મતી વખતે તમારી માં તમારી સાથે હતી, એની મૃત્યુ વખતે તમે એની નાનપણમાં તમે રડતા હતા તો તમારી માં તમને છાની રાખતી હતી. વૃદ્ધાવસ્થામાં એમને રડવું પડે એવું કોઈ કામ નહીં કરે. અને શારીરિક દુઃખથી એ કોઈ વાર રડે તો તમે એમને છાના રાખજો. રાખી શકો ખરા? અને બહેનોના કંધે તો ડબલ જવાબદારી હોય. પોતાના જન્મદાતા માતા પિતા અને પોતે જે પરિવારમાં બહુ તરીકે આવ્યા છે એ પરિવારના માતા પિતા. તમારા પતિની તમે અર્ધાંગીને કહેવાઓ, બરાબર? એટલે એના માતા પિતા પણ તમારા માતા પિતા. ભાઈઓની પણ જવાબદારી થઈ જાય.